네, 이번 시간에는 리얼타임 엔진, 그리고 특히 유니티 3D에 대해서 소개를 좀 해드리도록 할게요. 우선 리얼타임 엔진에 대해서 알아보도록 할 건데요. 리얼타임 엔진이란 무엇일까요? 리얼타임 엔진이란 애니메이션, 디자인 또는 그래픽과 같은 시각화를 즉시 생성할 수 있게 해주는 도구입니다. 그래서 이런 리얼타임 엔진을 사용을 하게 되면 실제로 저희가 어떤 것을 제작하는 것, 테스트를 하는 것보다 훨씬 더 시간이나 에너지를 절감을 할 수가 있어요. 네, 특히 제품 제작 전에 디자인 오류를 줄이기 위해서 실시간 렌더링이 중요하게 여겨지고 있는데, 예를 들어 의자를 만든다고 생각을 해봅시다. 의자를 만드는데 이거를 실제로 디자인 툴을 이용을 해서 디자인을 하고 만드는 것과 아니면 실제 도구를, 재료를 이용을 해서 의자를 만들어 보고 잘못 만들었네? 다시 부시고 다시 만들고 이렇게 하는 것과 비교가 많이 되겠죠. 이렇게 디자인 오류를 줄이기 위해서 먼저 리얼타임 엔진을 이용을 해서 이 엔진 안에서 테스트를 해보고 그 다음에 실제로 제작을 하는 경우들이 많습니다. 그리고 또 몰입형 기술로 제품 디자인을 경험해 보는 것이 디자인 프로세스에 중요한데요. 이런 리얼타임 엔진 같은 경우는 특히 그림자라던가 애니메이션, 아니면 빛의 질감, 이런 것들도 다 표현이 가능하기 때문에 더군다나 실시간으로 반응이 돼요. 그렇기 때문에 이런 이동을 시켜본다던가 디자인을 하고 조금 빛의 밝기를 변경을 해본다던가 이런 몰입형 기술을 이용을 해서 디자인을 경험을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 툴들은 게임이나 디자인, 제조, 건축, 가상현실, 증강현실, 교육, 회의, 영화 이런 곳에서 많이 사용이 되고 있어요. 리얼타임 엔진의 트렌드를 한번 살펴보도록 할 건데요. 리얼타임 엔진에서도 특히 유명한 아우디 디지털 쇼룸이라는 게 있어요. 아우디에서 자동차를 개발을 하죠. 개발을 하는데 디자인을 할 때도 굉장히 많은 시행착오를 겪는단 말이에요. 조금 더 곡면을 둥글게 할까, 각지게 할까, 테일 램프를 어떤 디자인으로 바꿀까, 이렇게 굉장히 고민을 많이 하게 되는데, 리얼타임 엔진을 이용을 하면은 색깔도 조금씩 변경을 해볼 수가 있고, 색을 좀 더, 채도를 좀 더 올려볼까? 이렇게 실시간으로 인터랙션을 할 수가 있죠. 아니면 야외에서 보는 거랑 또 실내에서 보는 거랑 다르기 때문에 빛을 밝게 했다가 어둡게 했다가 조정을 할 수도 있고요. 그리고 이런 리얼타임 엔진들 중에서 물리 엔진을 적용할 수 있는 엔진들이 굉장히 많아요. 물리 엔진이라고 하면 중력 같은 것도 있을 수가 있고 또 바람이 장력이라던가 아니면 마찰 계수 이런 것들을 실시간으로 조작을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 바람에 따라서 이 자동차의 디자인을 또 변경을 하게 되면은 속력을 더 올릴 수가 있죠. 좀 둥글게 한다던가 마찰이 되는 부분들을 최소화한다던가 하면은 속도가 같은 시속을 내더라도 훨씬 더 빠르게 되죠. 이렇게 테스트를 해볼 수가 있는데요. 그 예시를 한번 같이 살펴보도록 할게요.
2012, we launched the first digital showroom. We wanted to define a new way to enrich the dealer experience and go through all configurations, but we didn't have a real product experience. Therefore, we needed to investigate and find a better solution. We found a partner who helped us with the process to get the data right into a real-time engine. But we wanted to go further. Audi is Vorsprung durch Technik. To be prepared for the future, you need to think in a functional decomposition. So you need to define building blocks, and for each building block, you need to find the best partner. We had an existing application running. The retailers were working with it, and the customers knew it. A good running system, and we had to replace the system with a new one based on a new engine. We found a process to use the existing CAD data, but to convert it directly into the Unreal Engine. And version 3 enabled for the first time real-time shadows, real-time lighting, more realistic reflections, so that the car really felt for the first time like a real car. You really want to touch it, and that's what we were looking for all the time. We have the challenge that all the underlying engineering and marketing data and the product data is changing constantly and yeah, very often and very fast. With Unreal Engine we managed to solve this problem because the engine delivers out of the box such a good quality and such a good lighting and shadowing system that those pre-baking workflows were no longer needed at the end. We initially understand like the platform approach Audi was aiming for, and therefore it is super important for Audi to get like the full access to source codes and to all of the material libraries and all of the stuff, that they really can create an asset internally in their company which they can share inside the Volkswagen Group. And this was one of the key assets working with Unreal Engine, that we were able to hand over the source codes and all the files which were exclusively developed for Audi. If you don't own the IP and if you don't have the control, you are always dependent, and then you can't be the first to answer the solution. We don't want to have a system which is state of the art in 2018. The system has to be state of the art 2020. Working with the Unreal Engine really helps with this and gives us many opportunities to create new content. Well, my personal dream would be to have a car completely virtual being set up. That means every bits and pieces of functions on demand, of an audio system, of a virtual cockpit being implemented and being displayable and being to play with, to interact with, to be fully immersed, not only by the configuration, but by all the functions a car could offer to a customer. So what I think Unreal gives us is the same visual fidelity we are reaching for. It keeps the quality as high as possible. 이렇게 해서 아우디의 사례이고요. 할리우드에서도 마찬가지로 수년 전부터 리얼타임 렌더링 기술을 사용을 하고 있어요. 이 영상은 요즘에 또 핫한 기업이죠. 엔비디아라고 이제 GPU를 만드는, 그래픽 카드를 만드는 기업인데요. 엔비디아에서 고성능 그래픽 카드를 이용을 해서 시네마틱 씬 렌더링을 구현을 한 영상이 있습니다. 이것도 한번 살펴보도록 할게요. 이게 다 유니티로 개발한 거예요. 믿기지 않을 정도로 굉장히 정교하죠. 거의 실제 제품을 놓고 만든 것처럼 정교하게 되어 있습니다. 연기라던가 파티클, 이펙트 효과 이런 것들도 실제와 거의 유사하게끔 되어 있어요. 요즘에는 또 유니티에서 영화라던가 뭐 애니메이션 제작 그런 콘텐츠들을 많이 개발을 하고 있죠. 사람도 실제 사람 같죠. 그리고 특히 이런
빛이나 아니면 매테리얼의 질감 같은 것들을 좀 보세요. 메탈릭 효과라고 해서 좀 더 금속으로 만들어주는 거, 아니면 좀 플라스틱처럼 만들어주는 거, 이런 효과들이 다 유니티에서 구현이 가능합니다. 그리고 애니메이션 동작, 움직이는 것들, 또 카메라를 전환하는 것들, 이런 것들도 자유롭게 구현이 가능하죠. 네, 음악도 집어넣을 수도 있고요. 그리고 아키텍처 렌더링이라고 해서 건축이라던가 인테리어 디자인 산업에서 시각화 역시도 리얼타임 엔진을 이용을 해서 고품질의 실시간 3D 렌더링 기술이 많이 사용이 되고 있습니다. 아키텍처 렌더링이라고 하면은 건축에 사용이 되는 렌더링이죠. 저희가 보통 인테리어를 할 때도 가구들을 하나씩 놔야 됐었어요. 원래는 뭐 침대 샀다가 소파 사고 배치해보고 또 위치 다시 바꾸고 이렇게 다 수동으로 했었는데 이제 이런 리얼타임 엔진을 이용을 해서 렌더링을 함으로써 가상에서 보고 잘 어울리네 이런 것들을 확인을 한 다음에 실제 디자인에 입혀보는 방식으로 사용을 할 수가 있습니다. 실사와 같은 퀄리티를 보여주고 있죠. 거의 실제와 같죠? 이렇게 물건을 가상현실에서 사고 팔 수 있게끔 보여주는 겁니다. 네, 이런 렌더링이 오프라인 렌더링과 비교를 했을 때 리얼타임 엔진 렌더링을 사용을 하게 되면 얼마나 효과성이 뛰어난지 한번 비교를 해보도록 할게요. 오프라인 렌더링을 직접 수작업으로 하는 거죠. 수작업으로 렌더링을 할 때는 렌더링 시간이 최대 8시간이 걸릴 수 있다고 해요. 단일 PC에서 렌더링 하는데. 근데 이런 리얼타임 렌더링을 하게 되면은 단 0.1초 만에 렌더링을 진행을 할 수가 있습니다. 그래서 예전에 저희 렌더링 프로그램 할 때 렌더링을 걸어놓고 퇴근하고 다시 돌아와고 확인하고 뭐 이러는 경우가 있었죠. 근데 요즘에는 렌더링 시간도 굉장히 빨라져서 리얼타임으로 진행이 되기 때문에 0.1초 만에 렌더링이 됩니다. 그리고 아까 전에는 이미지 렌더링이었는데 비디오 렌더링 같은 경우는 더 오래 걸려요. 이게 FHD 기준으로 사실적인 3분 비디오를 렌더링하는 데 필요한 시간을 비교를 해보면 오프라인 렌더링은 37일이나 걸린다고 해요. 근데 리얼타임 엔진은 10분이면 가능합니다. 굉장히 빠르죠? 그리고 리얼타임 엔진에서는 특히 장점이 새로운 오브젝트를 추가하거나 삭제하거나 또는 뭐 재질을 바꾸거나 색깔을 바꾸거나 조명을 바꾸는 일 또한 쉽게 가능하죠. 그래서 클라이언트와 프로젝트 간에 빠른 상호작용을 할 수 있는 반면에 오프라인 렌더링 같은 경우는
이런 게 어렵죠. 사실 실시간으로 막 뭔가 오브젝트를 추가하고 저기 있는 쇼파를 지웠다가 다시 색깔을 바꿨다가 막 이러는 것들이 굉장히 오래 걸려요. 어렵고 오래 걸리는데 리얼타임 엔진은 이런 오브젝트를 추가하고 삭제하는 것이 굉장히 쉽다라는 장점이 있습니다. 이런 리얼타임 엔진의 종류로는 이렇게 크게 두 가지가 있어요. 대표적으로 언리얼 엔진과 그리고 유니티 엔진이라고 있는데요. 두 개를 한번 보도록 할게요. 언리얼 엔진 같은 경우는 실감 있는 리얼타임 3D 개발 환경을 제공하는 통합형 게임 엔진이라고 보시면 됩니다. 그리고 유니티 엔진 같은 경우는 전 세계에서 가장 많은 사용자 수를 보유하고 있는 실시간 콘텐츠 개발 플랫폼이라고 보시면 돼요. 마찬가지로 리얼타임 3D를 제공하는 개발 플랫폼이라고 보시면 되겠습니다. 이 대표적인 엔진이 두 개가 나왔으니까 이 두 엔진 간의 상대적인 비교를 해보도록 할게요. 우선 사용 언어 같은 경우에 언리얼은 C++이라고 하는 프로그래밍 언어를 사용을 하고 있습니다. 그리고 유니티는 C#이라고 하는 프로그래밍 언어를 사용하고 있고요. C# 베이스로 스크립트를 작성을 하고 있어요. 이 유니티에서 사용하는 C# 스크립트 언어가 비교적 C++에 비해서는 쉬운 편이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 언리얼에서는 또 특이하게 블루프린트라는 서비스를 도입을 해서 이 블록들을 마우스로 이어주기만 해도 프로그래밍이 가능하게 블록 코딩을 지원을 하고 있어요. 그래서 프로그래밍을 아예 모르는 사람들도 쉽게 개발을 할 수 있게끔 지원을 하고 있는데요. 유니티도 마찬가지로 유니티 볼트라고 하는 에셋을 사용을 하면 비주얼 스크립팅 언어라고 해서 그냥 마우스로 블록들을 이어주면은 코딩이 가능하게끔 만들어주는 그런 에셋들이 추가 기능들이 존재를 합니다. 그래서 디자이너라던가 뭐 기획자, 프로그래머가 아닌 사람들도 이런 툴을 이용을 해서 개발을 많이 진행을 하고 있습니다. 또한 이런 엔진들 같은 경우는 온라인 마켓이 존재한다는 굉장히 큰 장점이 있는데요. 온라인 마켓이라고 하는 거는 온라인 상에서 이제 말 그대로 마켓, 사고 팔 수 있는 거죠. 뭘 사고 파냐면 에셋을 사고 팔 수가 있게 하는 거예요. 에셋이라고 하면은 3D로 제작된 오브젝트라던가 아니면 뭐 2D 오브젝트, 오디오도 될 수가 있고요. 뭐 템플릿, 아니면 효과들, 파티클, 뭐 이펙트 이런 효과들, 그리고 스크립트까지도 또 에셋 스토어에서 사고 팔 수 있게끔 되어 있습니다. 그래서 프로그래머 같은 경우는 또 디자인을 하기가 어렵겠죠. 그러니까 에셋 스토어에서 이런 마켓플레이스에서 3D 오브젝트를 사오는 거예요. 사와서 캐릭터를 사와서 배치를 하고 그 캐릭터에다가 프로그래밍을 입히고 이런 방식으로 이제 쉽게 코딩을 할 수 있게끔 지원을 하고 있습니다. 근데 이 마켓플레이스를 비교를 했을 때 언리얼 마켓플레이스가 유니티 에셋 스토어에 비해서 활성화된 지 기간이 한 절반 정도밖에 되지 않았어요. 유니티가 훨씬 더 이런 온라인 마켓이 활성화가 더 크게 되어 있습니다. 그래서 규모로만 따지면 유니티가 좀 더 큰 규모를 가지고 있다. 그리고 유니티에는 무료 에셋이나 저렴한 가격의 에셋이 굉장히 많아서 개발에 큰 도움을 줄 수가 있습니다. 기본 기능들을 한번 살펴보면요. 유니티 같은 경우는 기본적으로 제공하는 매테리얼이나 쉐이더 등의 효과를 제공을 편리하게 할 수 있게끔 제공을 하고 있어요. 단지 마우스 클릭 해서 메뉴에서 클릭만 해도 매테리얼도 만들고 쉐이더도 만들고 파티클도 만들고 이렇게
아예 디자인적인 경험이 전무한 사람들도 쉽게 만들게끔 되어 있습니다. 하지만 언리얼은 이렇게 기본 기능을 제공하고 있지는 않아요. 그래서 복잡한 로직을 이용을 해서 이런 매테리얼 같은 경우도 자체적으로 제작을 해야 된다는 단점이 있습니다. 하지만 품질 면에서 봤을 때는 또 다르죠. 이렇게 복잡하게 개발을 하는 반면에 품질은 언리얼이 훨씬 더 뛰어나다고 볼 수가 있어요. 언리얼은 일단 기능 자체도 굉장히 많고 복잡하고 다양하기 때문에 유니티보다는 고퀄리티 작업이 가능합니다. 하지만 유니티에서도 업데이트가 많이 되면서 고퀄리티 게임이나 영화 등을 제작하는 비중이 많이 늘어났어요. 지금 그림의 사진에서 보이는 것들이 이 언리얼과 유니티로 각각 제작한 프로그램이라고 볼 수가 있는데요. 둘 다 굉장히 사실적이죠. 실제 사람이 있는 것과 같이 굉장히 뭐 주름이라던가 뭔가 피부 질감 같은 거 이런 부분들이 굉장히 사실적으로 나와 있어서 둘 다 요즘에는 품질 면에서 뛰어난 퀄리티를 제공을 한다고 볼 수가 있습니다. 난이도 측면에서 봤을 때 유니티는 기본적으로 제공하는 기능들이 많기 때문에 비교적 배우기 쉬운 반면에 언리얼은 아주 어려운 난이도로 되어 있고 기초가 없는 사람들이 사용하기에는 배워야 할 것들이 많다는 단점이 있습니다. 그래서 유니티가 좀 더 접근하기 쉽다라는 장점이 있죠. 네, 따라서 유니티 같은 경우는 누구든 개발하기 편리하고 접근성이 좋고요. 높은 품질의 리얼타임 3D 렌더링이 가능해서 이제 모든 직군에 거의 뭐 기획자, 개발자, 디자이너 이런 대부분의 직군들이 쉽게 사용이 가능하다고 볼 수가 있습니다.